إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ واجب سب دوستوں اور ساتھیوں، حلقہ N110 سے تعلق رکھنے والے میرے بزرگ مند، غیرت مند، محبت کرنے والے عظیم پاکستانی دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم الحمدللہ یہاں پر بھائی ظفر احمد کشمیری موسیٰ صاحب کے ڈیرے پر آئے ہیں۔ پوری کشمیری برادری کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی چودھری عارف کشمیری صاحب کا، فیصل صاحب کا، اور بھی دیگر دوست یہاں پر جتنی موجود ہیں، آپ سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور ہمیں دعوت دی۔ یہاں پر اکٹھے ہو کر آپ نے آمنہ الیکشن کے اپنے کام کی بیانی کروائی۔ تو اس موقع پر یہ فقیر بھی آپ کو یہ امتحانی کراتا ہے اور پورا وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ العزیز آج سے آپ کے اور ہمارے دکھ بھی سانجھے ہیں اور سکھ بھی سانجھے ہیں۔ اسی میدان میں انشاءاللہ آپ کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور جیسا کہ حالات کا چہرہ بتا رہا ہے اور آنے والے وقت کے حوالے سے لوگوں کی طرف سے محبتیں بتا رہی ہیں کہ آنے والا دور آپ لوگوں کا دور ہے۔ اور پچھلی مرتبہ بھی ہم لوگ ہارے ہوئے نہیں تھے، کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کچھ دیگر ذرائع کے ذریعے سیٹ آپ سے چھینی تھی، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی ٹریور کے اندر ہی ان کو رسوا کر دیا اور وہ پیچھے رہ گئے، اور اللہ نے آپ کے ووٹ کی لاج رکھی اور اس وقت آپ کو اللہ نے عوام کی خدمت کا موقع دے دیا۔ ابھی ہم پارلیمنٹ کے اندر نہیں پہنچے، لیکن ان چند مہینوں کے اندر ہی اللہ پاک کو بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ ہم نے جو کام کیا ہے ہمارا کام آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد مزید نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹے پھوٹے روڈ، ان کی اب جو مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے، شورکوٹ روڈ کا بھی، احمد پور سیال کا روڈ جو ہے اس کی بھی مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے، جو بڑے بڑے کھڈے تھے ان کی ریفیلنگ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے ترقیاتی کام جو ہے کچھ شروع ہو گئے، کچھ شروع ہونے والے ہیں، اور جب آپ کا بھائی پارلیمنٹ میں پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیا کریں گے کہ بھائی آپ کا پیسہ آیا پڑا ہے، آپ نے سولنگ لگوانا ہے، نالی بنوانی ہے، بجلی لگوانی ہے، ہم دستک دے کے کہا کریں گے، آپ کو اپنے ڈیروں پہ نہیں بلایا کریں گے کہ ہم سے ڈیمانڈ کرو پھر دیں گے۔ کیونکہ کوئی بھی سیاستدان ہو وہ کوئی اپنے اکاؤنٹ سے نہیں دے رہا ہوتا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہے، آپ ہی کا پیسہ ہوتا ہے اور آپ ہی پر لگانے کے لیے گورنمنٹ سیاستدان کو ذمہ داری دیتی ہے۔ اب یہ سیاستدان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرتا ہے یا کنجوسی کرتا ہے اور عوام پر خرچ نہیں کرتا، یا بعض اوقات کوئی سیاستدان گونگا ہوتا ہے، وہ مانگ ہی نہیں سکتا آپ کا حق۔ تو اللہ کا فضل ہے، آپ کے بھائی کو اللہ نے قوت گویائی بھی دی ہے، اور ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے کرم کیا ہوا ہے آپ کے بھائی پر۔ ہم اسمبلی میں اپنے حلقہ کے لیے، اپنے جنگ کے لیے صرف بولیں گے نہیں، چیخیں گے، چلائیں گے، حق مانگیں گے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر اپنی محرومیاں بیان کر کے اپنے شورکوٹ اور احمد پور سیال پر مشتمل اس حلقہ کو انشاءاللہ بہترین پروجیکٹس دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حلقہ میں ایک بھی جو ہے یونیورسٹی نہیں ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اب بھی ہمارے بچوں کو یا ملتان کا رخ کرنا پڑتا ہے یا فیصل آباد کا رخ کرنا پڑتا ہے، اور کوئی ہسپتال جتنے ہیں ان میں کوئی پکی سہولتیں نہیں ہیں ایسی کہ جن سہولتوں پہ بندہ مطمئن ہو کے اپنا مریض لے کر جا سکے۔ پارلیمنٹ کے اندر پہنچیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے THQ احمد پور سیال کو، THQ شورکوٹ کو
इस एतबार से बेहतरीन बना देंगे कि कम अज़ कम जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है निश्तर और अलाइड की तर्ज पर होगी कि हमारे जो हादसात में लोग ज़ख्मी होते हैं या सीरियस मरीज़ होते हैं, कम अज़ कम उनको फर्स्ट एड जो है वो निश्तर के लेवल पर मिले, अलाइड के लेवल पर मिले, उसके बाद फिर चाहे कहीं बाहर रेफ़र किया जाए। लेकिन मरीज़ हमारा खून निकल रहा होता है, हादसे में बंदा ज़ख्मी होता है और मुल्तान रेफ़र कर दिया जाता है और रास्ते में ही बंदा दम तोड़ जाता है। तो इंशाअल्लाह हम अस्पतालों को अपग्रेड करवाएंगे और वहाँ पर सहूलियात जो हैं उस हवाले से उनको और ज़्यादा मुनज़्ज़म करेंगे। सड़कें जो हैं इनकी तामीरें नौ भी करेंगे, अब तो मुरम्मत हो रही है ना, लेकिन इस पर किफ़ायत नहीं करेंगे बल्कि इनकी तामीरें नौ के लिए कोशिश करेंगे। और अपने इस इलाका में जो सबसे बड़ा मसला है सीवरेज का, उस सीवरेज के मसले के लिए हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, तालीमी इदारों के हवाले से पूरी एफर्ट करेंगे। और ये सारा कुछ कैसे होगा, ये आप ही की ताकत से होगा और आप ही के वोट की ताकत से होगा। याद रखें, जिन लोगों से हमारा मुकाबला है, पाकिस्तान की कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं जो उन्होंने ज्वाइन न की हो। हर दौर में हर सियासी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शोमिय किस्मत के हमारे हल्का में ना पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में काम हो सका, ना साबका दौर में नून लीग की हुकूमत में काम हो सका, ना ये गुज़श्ता दौर में पीटीआई के दौर में काम हो सका। मैं कहता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा कसूर हमारे मकामी नुमाइंदों का है कि अब इस वक्त जो है कोई हमारे पास मुस्तकिल हुकूमत भी नहीं है, सिर्फ हमारी पार्टी हुकूमत में है। उसके बावजूद अगर हम डिमांड कर रहे हैं, यहाँ के स्टेक होल्डर्स डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड पर देखें सड़क रिपेयर हो रही है, अस्पतालों का निज़ाम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश हो रही है और सोलंग नालियों के काम भी हो रहे हैं, बिजली के काम हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तकरीबन 30 से ज़ायद हमने ट्रांसफार्मर जो है वो रिप्लेस करवाए हैं, नए रखवाए हैं, कुछ अपग्रेड करवाए हैं और अब इंशाल्लाह बहुत बड़ी खेप जो है ट्रांसफार्मर की वो हम मज़ीद जो अपग्रेड के अमल जो है उसको हम लेकर चलेंगे। आपका पैसा है, हमारा कोई एहसान नहीं, आप ही का पैसा और आप पर ही लगाना है। बस इस खिदमत के लिए अल्लाह ने हमें कबूल कर लिया और दुआ है कि अल्लाह मुस्तकिल हमें कबूल करे और हम आपकी भरपूर इंशाअल्लाह हम रिश्वत की रेशो को कम से कम सतह पर लेकर आएंगे, करप्शन की रेशो को कम से कम सतह पर लेकर आएंगे, चोरी डकैती की रेशो को कम से कम सतह पर लेकर आएंगे और एक बुनियादी हक जो एक शहरी को एक मुल्क और रियासत की तरफ से मिलता है, इंशाल्लाह वो बुनियादी हक आपके वोट की ताकत से, आपकी पर्ची की ताकत से इंशाल्लाह वो हक आप तक पहुँचाएंगे बहुत अच्छे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और मेरा हामी और नासिर हो। ये अकेले बंदे की जंग नहीं है, आप सब मिलेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। मैं तमाम दोस्त अहबाब का जो यहाँ के हमारे ज़िम्मेदारान सब मौजूद हैं, इनका आप सबका ममनून हो। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। सारे मज़लूम लोगों का गम एक है, सारी महकूम कौमों का गम एक है, बदनसीबी का चेहरे पे रंग एक है, मुख्तलिफ हैं महाज और जंग एक है। तू भी मेरी तरह गम के शरारों से शोले उठा, अपने बोसीदा आंचल के परचम बना, चल चल तू भी मेरे साथ चल और जंग में मोर्चा संभाल। अगर हम जिंदा इस जंग से बच गए, अपने गम का इजाला भी हो जाएगा। अगर हमको जामे शहादत मिला, ताबिंदगी फिर भी मिल जाएगी। वस्सलाम।